السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک مائی چینل ویورز کبرا وتھ کوکنگ میں خوش آمدید۔ ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں نلی نہاری۔ گھر کی میتھڈ سے بنائیں گے، گھر کی ریسیپی ہے یہ بالکل، اور مسالے بھی گھر میں ہی تیار کریں گے، اسپیشل سا مسالہ تیار کریں گے نہاری کا۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ 700 گرام گوشت لیا ہے، بونگ کا گوشت ہے، نہاری کے لیے بونگ کا گوشت استعمال کر رہی ہوں۔ یہاں پہ 700 گرام گوشت ہے۔ چلیے نہاری بناتے ہیں۔ پریشر کوکر میں بنائیں گے تو سب سے پہلے آئل ڈالیں گے۔ اب اس میں نا بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے۔ 1 ٹی اسپون لہسن کا پیسٹ ہو گیا، 1 ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ۔ اچھی طرح سے بھون لیں گے لہسن ادرک کو۔ لہسن ادرک بھون چکا ہے، اب اس کے اندر گوشت ایڈ کریں گے۔ لہسن ادرک میں اچھی طرح سے بھونیں گے، گوشت کا کلر چینج ہو جائے۔ گوشت کا کلر چینج ہو چکا ہے، اچھی طرح بھن گیا ہے گوشت آئل میں۔ اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ مسالے 1 ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے پیسی لال مرچ لی ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون پسا ہوا دھنیا ہے، اور 1 ٹی اسپون زیرہ ہے پسا ہوا، اور 1 ٹیبل اسپون یہاں پہ نمک یوز کر رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے بھونتے رہیں گے۔ تھوڑا تھوڑا پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ یہ چمچائی کا پانی۔ میڈیم فلیم پہ گوشت کو بھونیں گے، میڈیم فلیم پہ گوشت کو بھون لیں گے اچھی طرح سے۔ اور اب اسپیشل مسالہ جو بنائیں گے نہاری کا، اس طرف چلتے ہیں۔ نہاری کا مسالہ بنا لیتے ہیں۔ نہاری کے مسالے میں یہاں پہ میں نے 1 ٹی اسپون یہاں پہ سونف لیا ہے، 1 ٹی اسپون زیرہ ہے، ثابت زیرہ سفید، 1 ٹی اسپون یہاں پہ ثابت دھنیا ہے، 5 عدد یہاں پہ سبز الائچی ہے، 1 بڑی الائچی ہے، اور یہ ٹکڑا ہے جائفل کا ٹکڑا ہے، اور یہ جاوتری کا 1 پھول لیا ہے، 8 سے 10 دانے یہاں پہ لونگ میں لیے ہیں، 2 اسٹار فلاور ہیں، اور یہ ٹکڑوں میں لیا ہے میں نے دال چینی کے یہ ٹکڑے اتنے لیے ہیں، کم سے کم یہ 3-4 ٹکڑے ہوں گے، اور یہاں پہ یہ 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ لیا ہے۔ ان سب کو ہم پاؤڈر بنا لیں گے۔ مسالے کو ہلکا روسٹ کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مسالوں کو اچھی طرح سے روسٹ کر لیں گے، اور پھر اسے مکسی میں پیس لیں گے۔ آپ چاہیں مکسی میں پیس لیں، میں اسے سل پہ پیسوں گی، میں سل پہ ہی زیادہ تر مسالے پیستی ہوں۔ گوشت اچھی طرح بھن گیا، اب اس میں 1 کپ دہی ایڈ کر دیں گے۔ دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ ابھی جو مسالہ تیار کیا تھا ہم نے نہاری کا، وہ ایڈ کریں گے۔ 2 ٹی اسپون ایڈ کریں گے اس میں۔ گوشت کا میں دہی کا پانی اچھی طرح سے خشک ہو گیا، تو اب اس میں جو مسالہ تیار کیا تھا نہاری کا وہ ایڈ کریں گے۔ 2 ٹی اسپون ایڈ کروں گی مسالہ۔ بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی۔ اب اس میں 3 گلاس پانی ایڈ کروں گی اور اسے پریشر کوکر میں ڈھکن بند کر دوں گی تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ تقریباً اسے آدھے گھنٹے تک پکائیں گے۔
यहाँ पर पानी का हिसाब इतना रखेंगे कि आटा हम जो डालेंगे हमें एक्स्ट्रा पानी बाद में ऐड ना करना पड़े, हमें पानी इतना ही डालना है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि आटा डालेंगे तो ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो उसी पानी में ही आटा भी डालेंगे। ये देखें अच्छी तरह से तैयार हो गया है ये। तो अब इसे ढक के कुक करेंगे आधे घंटे के लिए। इसे ढक दिया है। अब आधे घंटे बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। आधा घंटा हो चुका है। तो ये मैंने प्रेशर कुकर का चूल्हा बंद कर दिया था और अब ढक्कन खोल लिया है। गोश्त चेक कर लेते हैं कितना गला है। तो गोश्त तो ये देखें गोश्त इस तरह से गल चुका है। ये देखें आधे इसके पीस हो गए यहाँ पे। ये देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें आराम से बोटी टूट रही है इसकी। तो अब इसके अंदर अब हम इसमें सबसे पहले तरी उतारेंगे इसकी, फिर इसमें आटे का लिक्विड बना के डालेंगे। चलिए इसकी तरी उतार लेते हैं पहले। ये देखें इसकी तरी उतार ली है। अब इसमें आटा घोल के डालेंगे। आटे को मैंने 4 टेबल स्पून आटे का लिया है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून आटे का लिया है और इस आटे को मैं बिल्कुल हल्की आंच में इसे भूनूंगी। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा आटे का, तो फिर इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर इसका लिक्विड तैयार करेंगे। ये देखें इसका मैंने लिक्विड तैयार कर लिया है। इसका सिर्फ कच्चापन दूर किया है आटे का। तो अब मैं इसके अंदर ये लिक्विड ऐड करूँगी। फोर टेबल स्पून आटा लिया था और उसे हल्की आंच में मैंने सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म किया है, ताकि ये अक्सर ये होता है कि हम कढ़ी बना तो लेते हैं आटा डाल के, तो ये सुबह तक जमी भी होती है कढ़ी। तो इससे ये होगा कि आपकी कढ़ी जमेगी नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। जिस तरह से ये अभी तैयार हो रही है, सुबह भी इसी कंडीशन में सुबह भी होगी। ये देखें कितना अच्छा लिक्विड बन गया है इसका। भूनने पर भी हमें इसी तरह का लिक्विड चाहिए था। देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा पका लेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे। इस पॉइंट पे मैं हाफ़ टी स्पून और मसाला ऐड करूँगी। जो हमने घर में नहारी मसाला ऐड किया था, सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी। ये देखिए हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे मसाला। इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसे 6 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हल्की आंच में। दूसरी तरफ पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। और थोड़ी सी तरी ऐड करेंगे। अब इसमें एक अनियन दरमियाने साइज़ का, इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
प्याज फ्राई तकरीबन प्याज फ्राई हो गया है यहाँ पे। तो अब हम ये ऐड कर देंगे ये देखिए नहारी पे तड़का भी लग गया है और कितनी अच्छी से इसके ऊपर तरी आई है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। नहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। नहारी तैयार हो चुकी है और डन हो चुकी है नहारी बिल्कुल। तो इसमें जो नल्ली डाली थी, नल्ली में से मैंने गूदा निकाल के इसके ऊपर ही डाल दिया है, सर्व कर दिया है। तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।